हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। जय गुरु राधेश्याम। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे, श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च,
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আরেকটা অধ্যায় তোমাদেরকে স্বাগত। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुत्सव মামকাः পাণ্ডবশ্চৈব কিম ন কুর্বত সঞ্জয়। যত্র যোগস্য পম্পমা প্রথম হাত তুলেছে, ভেরি গুড। আচ্ছা, এর এর এর- এই সম্বন্ধে একটা বলে দিই, একটা মনে দারুণ ভাব আসছে তোমাদের প্রথমেই, যে সেদিন মঙ্গলবার দিন, মঙ্গলবার দিন আমাদের যে অনলাইন সৎসঙ্গ হয়, তো অপর্ণা দি জিজ্ঞেস করছে যে ভাই আজ সৎসঙ্গ হবে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ হবে দিদি। আর সেদিন খুব ব্যস্ত ছিল, তো যাকে, তো দিদি একটা দারুণ কথা বললেন, খুব ভাল লাগলো শুনে। হয়তো খুব মানে জেনে বলেছেন তা না, স্বাভাবিক মনের ভেতর থেকে, যে তাহলে আমাদের আমাদের ক্লাসটা কখন হবে? আমাদের ক্লাসটা কি তাহলে 10টা থেকে হবে? এত ভাল লাগলো শুনে। তো দেখো কতটা নিজের করে নিয়েছে দিদি এই নবকুমার চতুষ্পাঠীর শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার যে ক্লাস গুরুদেব করাচ্ছেন আমাদের, সেটাকে সেটাকে নিজের করে নিয়েছেন, যে আমাদের তাহলে ক্লাসটা কখন হবে। অসাধারণ, এত ভালো লাগলো। দেখো এখনো কবে বলেছে দিদি বলে ভুলে গেছে হয়তো, কিন্তু একটা সুন্দর ভালো লাগা আমার মধ্যে এখনো রয়ে গেছে। বেশ, পম্পামও বলো। জয় গুরু রাধেশ্যাম। রঘুরাধেশ। ধৃতরাষ্ট্র ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुत्सवः মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। यत्र योगेश्वरः কৃষ্ণো यत्र পার্থো ধনুর্ধরः তত্র শ্রীর্বিজयो ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्तु कर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयो सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्तं योग उच्यते। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमंसरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। शुद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कर्पण्यदोषोऽपहतः स्वभावः इच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयो सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भोक्तुमर्हसि अस्नामि प्रयतात्मनः।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम् अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये यनापर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचार भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव सा मन्तव्यः सम्यग् व्यवसित हि सः मत्ता परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टं सततं योगी अतत्मदिरनिश्चयः मयि अर्पितो मनो बुद्धि मद्भक्त स मे प्रियः यस्मान्न उद्विजते लोकान्नोद्विजते च जयः हर्षं हर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो च मुक्तो य स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स मे প্রিয়ः। জয় গুরু রাধে শ্যাম। জয় গুরু রাধে শ্যাম দাদা, উচ্চারণ গুলো দারুণ দারুণ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। জয় গুরু রাধে শ্যাম, গুরার বনমস্তু। খুব সুন্দর হয়েছে। তো আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়। চতুর্দশ অধ্যায়ের নাম হলো গিয়ে গুণত্রয় বিভাগ যোগ। গুণত্রয় বিভাগ যোগ। সেখানে ভগবান বারবার বর্ণনা করছেন যে এই গুণত্রয়ের প্রতি খেয়াল রাখা কেন উচিত। এই গুণ আমাদেরকে কোন গতি প্রদান করে। আজকের আমাদের এই জীবনের আমরা যদি চর্চা করি, আমরা যদি আলোচনা করি যে আজকে আমি এই গুণের কেন, বা আজকে আমার চারপাশের পরিবেশটা এমন কেন, তাহলে তার উত্তর হচ্ছে আমি যে গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলাম সেই সময়কার শরীর ছাড়ার সময় আমার যে গুণ আমার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল, আজকে আমার শরীর প্রাপ্তি হয়েছে সেই গুণ অনুসারে এবং সেই গুণ অনুসারে শরীর প্রাপ্তি হয়ে সেই গুণের অনুযায়ী আমার চারপাশের মানুষজনও প্রাপ্তি হয়েছে, বিষয়ও প্রাপ্তি হয় সেরকম। তো বলছে তাহলে কি সেরকমই সেটাকেই ভোগ করতে হবে? বলে না, এটা কিন্তু নয়, এটা একটা ভুল কথা। তুমি যে গুণ প্রাপ্ত হয়েছ তোমাকে যে সেই গুণই ভোগ করতে হবে তা কিন্তু নয়, কারণ তোমার এটা ভোগ শরীর নয়, তোমার মনুষ্য শরীর। তুমি যেমন গুণই যেমন গুণান্বিত পরিবেশ পেয়েছ কিনা, তুমি এগুলোকে দমিত করে ঊর্ধ্ব গুণাসম্পন্ন তোমার নিজেকে তুমি বানাতে পারো। এটা মানুষই পারে, মানুষই পারে। এটা ঊর্ধ্ব লোকে প্রাপ্ত যারা, তারাও পারে না, আবার যারা নিম্ন লোকে প্রাপ্ত হয়ে যায়, অধ লোক প্রাপ্ত হয়, তাদের দ্বারাও সম্ভব হয় না। এটা মানুষই পারে।
তো সেইটাই ভগবান এখানে অষ্টাদশ শ্লোকে 18 নম্বর শ্লোকে বলছেন যে কিরকম গুণ প্রাপ্ত হলে তার গতি কিরকম হয়। ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ। ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ। সত্ত্বস্থা সত্যগুণে অবস্থিত ব্যক্তি ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন। রাজসাঃ রজগুণে অবস্থিত ব্যক্তি মধ্যে তিষ্ঠন্তি মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্য লোকে জন্ম নেন। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা নিকৃষ্টতম গুণের বৃত্তিতে অবস্থিত তামসাঃ অধা গচ্ছন্তি ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হন। তাহলে এটা খুব ক্লিয়ার আমাদের কাছে যে সত্যগুণ আধারিত ব্যক্তিরা তারা উচ্চ লোকে তাদের আরোহণ হয়। উচ্চ লোকে তাদের আরোহণ হয়, তারা উচ্চ লোক পায়। আর নিম্ন গতির তামস প্রকৃতি যারা নিজের মধ্যে তামস প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেয় তাদের অধোগতি প্রাপ্ত হয়, অধোলোক তারা প্রাপ্ত হয়। আর যারা রজগুণকে প্রাধান্য দেয় বলছে তাদের মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা ধরো আমরা মানলাম না, আমরা ধরো ঊর্ধ্বলোক মানলাম না, অধোলোক মানলাম না, দরকার নেই মানার। বলে এই মনুষ্য শরীরেই তো দেখতে পাওয়া যায়, এই মনুষ্য শরীরেই তো দেখতে পাওয়া যায় যে কোনো মানুষ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে পারছে, এমন একটি সংসারে সে জন্ম নিল, সেই জীব যেখানে ঝগড়া নেই, অশান্তি নেই, মনোমালিন্য নেই, বেশি বেশি কি বলে তাদের যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য আছে, পয়সা কড়ির খুব চিন্তা ভাবনা নেই। এরকম তো হয় বলো, এরকম তো হয় একটা নির্ঝঞ্ঝাট একটা পরিবার। আবার কোনো পরিবারে খুব রজগুণী, সবাই সবকিছু করতে চাইছে, কিছু এরকম হয়। আবার কেউ তমগুণী পরিস্থিতিতেই জন্মগ্রহণ করছে, তাই না? যেখানে নেশা, ভাঙ, অশান্তি, স্পৃহা, যে পরিবেশটাই ওরকম হচ্ছে কি হচ্ছে না বলো, আমাদের এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে তখনই বোঝা যায় যে এই জীব কেন ওখানেই, এই জীব কেন এখানেই, বা এই জীব ওই রকম স্তরে কেন জন্মগ্রহণ করছে। এটা তো দেখা যায় বলো, এটা তো বিচারের বিষয় না, এটা তো বিচার্য বিষয়। আমরা অধোলোক ঊর্ধ্বলোক মানলাম না, কিন্তু এই মনুষ্য লোকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবের যখন জন্ম হচ্ছে সে তো জানে না, তার তো কোনো হাত নেই। আমরাই ধরো যখন জন্ম হয়েছে এই যার যার নিজের শরীরের বিচার করে দেখো, তারা আমরা কেউ কি ঠিক করেছি যে আমরা কোন পরিবেশে গিয়ে আমাদের জন্ম হলে ভালো? আমরা তো ঠিক করিনি। তাহলে গুণ প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা পরিবেশ পেয়েছি,
তাই না? প্রত্যেকে দেখে নাও। তো কেউ বলতে পারি না, যারা যারা আমরা এরকম বলি আমার ছোটবেলাটা তো এরম গেছে, আমার ছোটবেলাটা তো এরম গেছে, কারুর ভালো কারুর খারাপ কারুর মন্দ কারুর ঠিক আছে। তো ছোটবেলাটা যাওয়ার কারণ কিন্তু ছোটবেলার ওই ব্যক্তি বস্তু পদার্থ নয়। ভালো করে বিচার করো, তাই না? বলো। তাহলে কে কে আমার ছোটবেলা বা আমার যৌবনকাল, আমার স্ট্রাগল লাইফ, আমার বৃদ্ধকাল আমি পাচ্ছি, তাহলে এগুলোর কারণ কি? এগুলোর কারণ কি? বারংবার বিচার করলে দেখা যাবে যে এগুলোর কারণ হচ্ছে আমারই কর্ম, আমারই কর্ম, তাই না? অন্য কেউ কারণ কি বলো তো? আহ, বলো, আমার কারোর সাথে বিবাহ হলো, তো আমি তো কারণ, হ্যাঁ আজকাল হচ্ছে সব, ঠিক আছে, কিন্তু সেটাও কিন্তু তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন সেটা যেটাই হোক, হলো, ভাঙলো, গড়লো, আবার হলো, হলো না, যাই হচ্ছে না কেন, এ সবের কারণ কিন্তু আহ, দেখো আমারই কর্ম, আমারই কর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তি আসে, বস্তু আসে, পদার্থ আসে। হুম, আমারই কর্ম সম্বন্ধে। আর এই কর্মগুলো অনুষ্ঠিত কিভাবে হয়েছিল? আমার যেমন যেমন গুণ ছিল, আমি যে গুণকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম সেই সময় আমার চরিত্রে, এখনো আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। আমি যে গুণকে প্রাধান্য দিচ্ছি আমার সেই বস্তুকে ভালো লাগছে, আমার সেই রকম ব্যক্তির সাথে সঙ্গ করতে ভালো লাগে, হ্যাঁ, আমার সেই রকম ভাবে সময় কাটাতে ভালো লাগে। আমি যে গুণকে আমার প্রাধান্য দিই, তোমরা দেখো লক্ষ্য করে, এটা আমি মানে নিজেদের জন্য প্রথমে, তারপরে অন্য ব্যক্তিদের যদি তুমি দেখো, তো একই একই পরিবারে বিভিন্ন রকম ব্যক্তি আছে, বিভিন্ন রকম তাদের পছন্দ, ইচ্ছা, উম, তাদের তাদের সময় কাটানোর পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। হ্যাঁ, এগুলো কোথা থেকে আসে? এগুলো এই গুণ থেকে আসে। হ্যাঁ, যার যেমন গুণ, সে সেই যে গুণকে প্রাধান্য দিচ্ছে, সে যে গুণকে সঙ্গ করতে চাইছে, সে সেই রকম গুণের ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থকে সে তার জীবনে আহ, নিয়ে আসছে, সেইগুলোকে সে প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি। তারপরে তার যে গুণ, সেই গুণকে তারা আরো বেশি কি বলবো, স্থাপিত করছে, এন্ডোর্স করছে, বলা যায় না, এন্ডোর্স করছে। যেমন ধরো, না না, তো তোমরা এটা তো আশা করি, এটা 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 বিচারের বিষয়, এই বিচারটা আসছে আশা করি নিজের প্রত্যেকের মধ্যে আসছে। এই বিচারটা তো আসছে সবার মধ্যে। কারণ এবারে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের বিচার করতে হবে, কারণ নাও এই 14-15 থেকে 6-6-12 হয়ে গেছে। প্রথম 6 হয়ে গেছে, তারপরে 6 হয়ে গেছে, এবারে এই 6 আমরা করছি। এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। এই যে গুণ বিভাগ, এগুলো একদম প্র্যাকটিক্যাল, কিন্তু এখন নিজেরা চর্চা করলেই বোঝা যাবে যে আমি কোন গুণের স্থিতিতে আছি। তাই ভগবান কিন্তু এখানে আগে আগে এই সমস্ত গুণকে বিচার করার জন্য তোমাকে জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন, তার তার কথার প্রতি যাতে তোমার আস্থা যায় তার জন্য ভক্তিও দিয়েছেন তোমাকে। কিন্তু এবারের এই 6টা যে অধ্যায়, সেখানে কিন্তু তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি ভাবতে হবে, প্রত্যেকটা বিচার চাই। বিচার করে করে নিজের স্থিতিকে যাচাই করা, এবং তার সাথে সাথে অপরের স্থিতিকেও তুমি যাচাই করতে পারবে। আগে নিজের স্থিতি যাচাই, তবেই অপরেরটা পারবে, না হলে কিন্তু পারবে না। ভুল হয়ে যাবে। প্রথমে অর্ঘ্য বাবা হাত তুলেছে, তারপরে শুক্লাদি। বলো, অর্ঘ্য বাবা বলো। জয় গুরুদেব স্যাম। হুম। বলছি যে আমরা তখন সৎসঙ্গে শুনছি যে আমাদেরকে ভজন করতে হবে, ভগবানের সব কর্মটা কি ভগবানের কাজ মনে করতে হবে, বা সব যেটা বলেছিল স্পিরিচুয়ালাইজেশন অফ হিউম্যানাইজেশন আর হিউম্যানাইজেশন অফ স্পিরিচুয়ালিটি। স্পিরিচুয়ালিটি, এই দুটো এগুলো আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু এইসব শুনছি, কিন্তু যখন প্রকৃতি যখন কাজ করতে যাচ্ছি, তখন হুম শুনছি বুঝছি এটা আমাদের করা উচিত, হয়তো মনে মনে ঠিকও করছি, কিন্তু হুম যখন আমরা প্রকৃতপক্ষে যখন ফিল্ডে নামছি আর কি, তখন তো এই জিনিসটা হচ্ছে না। করতে হচ্ছে না আর কি। তো হ্যাঁ, তখন ঠিক আমাদের বলেছে। কি
কি তখন কি করা করা উচিত? মানে এটা তখন তখন তো কি আমাদের তো করণীয়? রজোগুণ, আমরা যেটা কালকে বললে যে তমোগুণে তো এটা বুঝতেও পারবে না, হ্যাঁ, রজোগুণে যেমন বুঝতে কালকে পারবে উত্তর কিন্তু দিয়েছি। করতে পারবে না, কিন্তু এইটা থেকে আমরা কি করে মানে বেরোবার, মানে এখন চেষ্টা, ওই যে চেষ্টা, প্রত্যেক দিনের চেষ্টা, তোমাকে চেষ্টা তো করতেই হবে, এর মধ্যে দিয়ে তো যেতেই হবে, কিছু এই যে করার নেই। আমাদের এটা যে ভাল লাগছে না এখনই যেটা বললে, তার মানে কি আমাদের পূর্ব কর্মর জন্য কি আমাদের এই ইয়েটা আসছে না, মানে হ্যাঁ, বা তোমার পূর্বকর্মের জন্য তুমি আজকের তোমার তোমার যে কর্মক্ষেত্র, তার কারণ হচ্ছে তোমার পূর্বকৃত কর্ম। তাই জন্য তুমি আজকে যে কর্মক্ষেত্র পেয়েছো, আজকে যে তোমার শরীর পেয়েছো তুমি, আজকে যে তুমি একটা নাম পেয়েছো অর্ঘ হাজরা, তুমি যে একটা উপাধি পাচ্ছ ডক্টরেট, এই সব তোমার পূর্ব কর্মকৃত বড় বড় যে কারণ, অর্ঘ হাজরা হওয়া, একটা জায়গায় চান্স পাওয়া, সেখানে গিয়ে একটা উপাধি অর্জন করা, এসবই পূর্ব কর্মকৃত ফল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি ভোগাটা তোমার কর্ম নয়, এটা ভোগাটাই তোমার উদ্দেশ্য নয় জীবনের। কারণ তুমি মনুষ্য শরীর নিয়েছো, এই যে সৎসঙ্গ করছো, তুমি শুনছো এবং সেগুলোকে তুমি বুঝতে পারছো। এবার এগুলোতে এগুলোতে চলার দায়িত্ব হচ্ছে এইটা মানুষই পারে, তার বিবেককে কাজে লাগিয়ে। আমার বিবেককে জাগ্রত একমাত্র মানুষই করতে পারে। তার কনসাসনেসকে সে মোর অ্যান্ড মোর অ্যাক্টিভ করতে পারে। মানুষের শরীরে কনসাসনেস মানে চেতনা, বিবেক, জ্ঞান, সত্য অসত্য বস্তুর জ্ঞান। আমি আমার কর্ম যা পেয়েছি সেই কর্ম সুন্দর করে, অতি সুনিপুণ ভাবে সেটাকে সম্পূর্ণ করে, ক্লীবতা নয় সেখান থেকে ভয় খেয়ে পালিয়ে এসে সেকে ত্যাগ করাকে ক্লীবতা বলে। আর সেটাকে ফেস করে সেইখান থেকে নিজেকে আর করতেই হবে। ক্লীবতা করলে কোনো দিন এই জায়গা থেকে উঠতে পারবে না, কারণ তোমার পূর্বভূত কর্মের ভোগ তোমাকেই ভুগতে হবে। না ভুগতম ক্ষিয়তে কর্ম, কর্ম তোমাকে ভোগ করতেই হবে যেভাবে হোক। তো এইভাবেই ভোগ করে কি হবে না, এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি যে আমি রজগুণী, রজগুণী স্থিতি আমার আসছে, এখান থেকে আমাকে আস্তে 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 সত্যগুণী হতে হবে। এটাকে বারংবার প্র্যাকটিস। আজকে আমি ফেল হলাম, কালকে আবার প্র্যাকটিস, কালকে আবার একটা সেম সিচুয়েশন এলো, তখন দেখবো আমি অনেকটা কম্পোজড। তখন আমি হয়তো গতকাল যেমন ব্যবহার করেছি আজকে আমি সেরকম ব্যবহার করছি না। এটাকে বলে উন্নতি। নিজেকে যে আমি কতটা উন্নত হতে পারলাম, গতবারে, গত কাল বা গত সপ্তাহে যে একই ঘটনা একই পরিস্থিতিতে আমি যতটা চঞ্চল হয়ে গেছিলাম, আজকের ঘটনা আজকের পরিস্থিতি ওই একই, কিন্তু আমি দেখছি আমার মনের ভেতরটা অনেকটা শান্ত। কারণ আমি নিজের মধ্যে কাজ করেছি, আই হ্যাভ ওয়ার্কড অন মাই সেলফ। এইটাকে বলা, এটা একমাত্র মানুষ করতে পারে, এটা দেবতারাও পারে না। আবার যারা মনুষ্যতর শরীরে অর্ধলোক পাচ্ছে তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। এটা মানুষই পারে এটা মানুষই পারে। তো এইভাবে করতে হবে, প্রত্যেক দিনের বিচার করো। এই জন্য তোমাদেরকে একটা গুরু দক্ষিণাতে তো একটা দক্ষিণাও আছে তোমাদের, এ আমার গুরু দক্ষিণা। তোমরা অনেক ছোট তখন গান ছিল, আমরা এইসব শুনে শুনে পুজোতে বাজতো আর কি, তাই মনে পড়ে গেল গানের সুরটা। তো গুরু দক্ষিণা আজকাল তো আমি চাইও না, তোমরা দাও কিনা জানি না, যে প্রত্যেক দিন শোবার আগে বিচার, সারাদিন আমার আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্যের পথে আমি কতটা এগোলাম। দাঁড়াও, কেউ একজন এসছে, তাকে আগে দেখি। জয় গুরু রাধেশ। এই বিচার তো চাই, কারণ তুমি সৎসঙ্গ করছো, তোমার উদ্দেশ্য তুমি জানো এখন। হ্যাঁ, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই যে তুমি একেবারে সেই রকমই এখনই হয়ে যাবে তা তো সম্ভব নয়।
তো আবার এটাও ঠিক নয় যে আমি আমার প্রারব্ধ দ্বারা শরীর এবং কর্মতেই আমি আবার নিজেকে সেই জড়িয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেললাম, এটাও ঠিক নয়। বোঝা গেল? আমি আমার কর্ম পেয়েছি যেমন, সেখান থেকেই আমাকে আমার উদ্দেশ্যকে সাধন করতে হবে। সেটা কিভাবে করব না, এই যে বিচার, বারংবার বিচার, এবং এই বিচারের ক্ষমতা আমায় কে দেবে? সৎসঙ্গ। এবং এই সৎসঙ্গর প্রতি তাগিদ কি করে আসবে? আমার নিরন্তর ভগবান নাম, গুরু নাম। আমার নির্মল চিত্তে ধরা পড়বে যে আমি কোথায় ভুল, আমি কোথায় ঠিক। নিত্য অনিত্য বস্তু, সত্য অসত্য বস্তু, কর্তব্য অকর্তব্য আমার নির্মল মনেই ধরা পড়বে। তম রাজসিক মনে ধরা পড়ে না, পড়লেও তাকে আমল দেয় না। এই যে যারা ফোন করে মাঝে মাঝে বলে যে আমার গ্লানি হচ্ছে, এটা কোথা থেকে আসছে? তার সত্য গুণ তাকে বলছে, তার নির্মল হৃদয় বলছে যে এই কাজটা ঠিক হয়নি আমার। এর থেকে আমি কি করব? চেষ্টা করব কিভাবে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়, ওইখানে থেকেই কিভাবে নির্লিপ্ত হওয়া যায়, এর থেকে কিভাবে কর্তৃত্বপনতাকে সরিয়ে আনতে হয়, সেই চেষ্টা আমার করতে হবে। তার জন্য আমাকে বল দেবে কে? সৎসঙ্গ এবং ভগবান নাম। এটা হচ্ছে কথা। তো শুক্লাদি, আমি বোঝাতে পারলাম অর্ঘ্য বাবা? হ্যাঁ, তো এই জায়গাটাকে ধরে রাখতে হবে, বারংবার বারংবার চেষ্টা। পড়ে যাব, হোঁচট খাবো। হোঁচট খাবো মানে আধ্যাত্মিক হোঁচট, আমি বলছি না ইটে হোঁচট খাবে, আধ্যাত্মিক হোঁচট খাবো। মন মন খলিত হয়ে যাবে, মন মন নিম্নগতি হবে, প্রাপ্ত হবে। এটা স্বাভাবিক, এর মধ্যে কোথাও অস্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিকতা কিচ্ছু নেই এর মধ্যে। এর জন্য নিজেকে ছোট ভেবো না কিন্তু, কারণ এটা সংস্কার, তোমাকে তোমার মন এই রকম দেখাচ্ছে। আমি আমি আমার মন থেকে আমি আমার যে উচ্চ ধারণা, উচ্চ সেখান থেকে আমার মন মাঝে মাঝেই আমাকে ফেলে দেবে। এটাই মনের কাজ। মন চায় তোমাকে যে তুমি এসে নিচে যাও এবং তুমি আবার তার মনমানি জিনিসগুলোকে ভোগ করো। মনের কাজই হচ্ছে তোমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া নিম্ন গতিতে। কিন্তু আবার একটা মন আমাকে তৈরি করেছি, ওই মনই যেখানে মনের একটু স্বাদ পেয়েছে কখনো হয়তো একটুখানি আনন্দের, একটু ভগবানের জন্য কান্নার, একটু 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 নামের স্বাদ পেয়েছে, একটু নির্মল আনন্দের স্বাদ পেয়েছে, যখন মনকে সেইটা দেখাও। তুই যে ওখানে কত নির্মল আনন্দ পেয়েছিলি, দেখ, অনায়াসে চোখের জল এসেছিল তোর, মনে নেই? মন বলবে তাই তো, তাই তো। ওই একই মনকে এইভাবে মনের সাথে লড়তে হয়, দ্বন্দ্ব। তাকে তার সৎ দিকটা দেখাতে হয়, তাকে তার সৎ দিকটা দেখাতে হয়। তখন ওই মনই আবার তোমাকে অসৎ জায়গায় যেতে বারণ করবে, ওই মনই তোমাকে দংশন করবে, তোমার অসৎ বৃত্তিগুলোকে প্রাধান্য দিতে, ওই মনই। এইভাবে করতে হয়, এটাকেই বলা হয় বিবেক, বিচার। বিচার তো চাই, আর এই বিচার তোমাকে বারবার সৎসঙ্গ দেবে। যত সৎসঙ্গ করবে, কিছু না কিছু শ্রবণে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলে ইস, আমি তো এই স্থিতিতে আছি, আমার তো তাহলে আরেকটু করতে হবে, আমাকে তো আরেকটু উপরে উঠতে হবে। শুক্লাদি, আমি কিন্তু খুব বেশি সময় দিতে পারবো না তোমাদের আজকে। আমি বলছি যে এই যে ক্লাসগুলো, গীতা ক্লাসগুলো শুনে শুনে এখন খুব আফসোস হয়। মনে হয় যদি এটা আরো জীবনে আগে আসতো, তাহলে জীবনে যে এত ঝড়, যখন মানে ঝড়গুলো যখন এসেছে তখন যেভাবে সেগুলো মোকাবিলা করেছে, আর যদি গীতা জ্ঞানটা থাকতো তাহলে আমার মনে হচ্ছে এগুলো অনেক শান্ত ভাবে, মানে এগুলো যেন আরো অনেক আমাদের কাছে সহনীয় হতো। ধরো জীবনে অনেক মানে কতবার যে আমি হাসপাতাল, কত রোগে ভুগেছি, তখন কাঁদতাম আর বলতাম আমার সঙ্গেই এমন কেন, আমার সঙ্গেই এমন কেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যদি আমার এই গীতা জ্ঞানটা থাকতো, আমি বুঝতাম যে এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়, আমি নিজেই দায়ী। হ্যাঁ, মানে এই জিনিসটা আমার মনে যেন আরো অনেক সহজ হতো। অনেকেই বলে আমার সঙ্গে কেন, এখনো অনেকে বলে, আমিও বলতাম আগে, কিন্তু এখন এইটা বুঝতে পেরেছি যে আমার সঙ্গে যা হচ্ছে তার জন্য আমিই দায়ী, আর এটা আমাকে মানে ইয়ে করতে হবে। এইটাই বলছি যে আমার আজকাল এটাই মনে হচ্ছে যে যদি আমাদের এই জ্ঞানটা, গীতাটা যদি আমরা ওই জন্যই মানে ছোট থেকে যদি আমাদের এই গীতা পড়ানো হতো, তাহলে আমাদের জীবনগুলো অনেক মনে হচ্ছে যেন সহজ হয়ে যেত, অনেক সহজ হয়ে যেত। খুব দারুণ একটা, এই গীতা ক্লাসের জন্য একটা অসাধারণ একটা কমপ্লিমেন্ট।
এটা তো ধরো এর কারণ হচ্ছে গুরুদেব। আহ, আমাদের গুরু ভগবান আমাদের এগুলো প্রাপ্ত করেন, কারণ বলেছি না যে বিনু সৎসঙ্গ বিবেক না হই, আর রাম কৃপা বিনা মিলে না সই। দেখো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। সৎসঙ্গ গুরু কৃপা রাম কৃপা বিনা পাওয়াই যায় না। তাই এক ফোঁটাও সৎসঙ্গ যদি পাচ্ছ, জানবে এটা তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এতে সম্পূর্ণ তোমার গুরু ভগবানের অহৈতুকী দয়া, অহৈতুকী দয়া। যারা পাচ্ছে না তাদের প্রতি তাই জন্য করুণা করতে হয়, তাদেরকে হেয় করতে নেই, তাদেরকে হেয় করতে নেই। যে দেখো মনুষ্য শরীর পেয়ে সৎসঙ্গ থেকে বঞ্চিত, তার মানে এদের প্রতি এখনো ভগবানের কৃপা হয়নি, এরা এখনো সদ্গুরুর কৃপা পায়নি। আমি পেয়েছি, আমি সেটাকে কাজে লাগাই, আমি তার প্রতি সৎসঙ্গের প্রতি আমার মোহ জাগুক। মোহ যদি জাগতেই হয় তাহলে সৎসঙ্গের প্রতি জাগুক, সৎ কথার প্রতি জাগুক। আমি সুপর্ণাদির প্রশ্নটা শুনে আমি কিন্তু আজকে প্রণাম জানাবো। খুব সুন্দর একটা কথা আমি তোমাদের কালকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিও। ভাগবত বলছে যে 10টা সাধন আছে, ভাগবতের একটা খুব সুন্দর শ্লোক, যে 10টা সাধন দ্বারা আমরা আমাদের জীবনকে কোন খাতে বওয়াতে চাই, কোন গুণে গুণান্বিত করতে চাই, সেটা নির্ভর করে এই 10টা বিষয়। আমার জীবনে এই 10টা বিষয় আমি একটু আলোচনা করবো এই নিয়ে। হ্যাঁ সুপর্ণাদি, তোমার প্রশ্নটা শুনি। হ্যাঁ, জয়গুরু রাধেশ্যাম ভাই, বলছি মনকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায়। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায়, মনকে নিয়ন্ত্রণ কি জানো, মনকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ওই যে তুমি বলো, তুমি শ্লোকটা বলো, শ্লোকটা মুখস্থ তোমার। আমি বলেছি তো, দেখো বেশ সুন্দর, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো দিদি। আজকে পেয়েছি দুটো শ্লোক, তোমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারো, তোমাদেরই মুখস্থ শ্লোক। কেউ একজন তো বলো, দিদির প্রশ্নের উত্তর কেউ একজন তো দাও। কোন কোন শ্লোকটা না, এই যে কে একজন বলছে চঞ্চলম মন কৃষ্ণ। অসংশয় মহাবাহু মন দুর্নিগ্রহম চলম অভ্যাসেন তু সঞ্চয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। জিনিস খুব সোজা, একদম সোজা। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভগবান দুটো মাত্র পন্থা বলছেন, এবং সেটা খুব ভালো করে দেখো বোঝানো হয়েছে এই দুটো পন্থা কি। এই দুটো পন্থা কত গভীর, কত সুন্দর পন্থা। তাছাড়া আর মনকে নিয়ন্ত্রণ করার আর কোনো উপায় নেই। তাহলে ভগবান বলতেন, তিনি অর্জুনকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। অর্জুন মানে এই আমাদের জীব, আমাদেরকে ভগবান অতি প্রিয়। আমরা ভগবানকে প্রিয় করতে পারছি, এটা আমাদের দোষ। তো কি না, অভ্যাসেন তো কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে। সুপর্ণাদি। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ বলো। জয় গুরু রাধেশ্যাম। হ্যালো বললে ফেল তো। তো এইটা লিখে রাখতে হবে, অভ্যাস। আচ্ছা, অভ্যাস সাধন, যেটা আমি দেখো অর্ঘ বাবাকে বললাম, প্রত্যেক দিনের বিচার, প্রত্যেক দিন মনকে দেখা, নিয়ন্ত্রণ, সাধন চাই, গুরুমন্ত্র জপ চাই। আর একটা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য তো চাই, ডিট্যাচমেন্ট, আসক্তি থেকে মুক্তি, রাগ থেকে মুক্তি, বৈরাগ্য। আজকে আমি আর বেশি যাব না, কালকে আবার খানিকটা। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জয় গুরু রাধে শ্যাম। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। সবাই ভালো থাকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো। জয় গুরু রাধে জয় গুরু শ্যাম। রাধেশ্যাম দাদা, কালকেও কাল সন্ধ্যে কখন 7টাতে ক্লাস হবে? ক্লাস, সন্ধ্যে 7টায়। ঠিক ঠিক আছে। আছে। হুম। জয় গুরু হ্যাঁ। রাধে শ্যাম। হুম। জয় গুরু জয় গুরু রাধেশ্যাম। রাধেশ্যাম।